सच्चे पातशाह जी दे साहबजादियां नूं हजूर दे बिरध माता गुजर कौर जी नूं ठंडे बुरज दे अंदर कैद किया गया। बहुत ज़्यादा सख्ताई की। सरहंद दे सूबे वजीर खान ने खाण नूं भोजन नहीं दिता, पीण नूं पानी नहीं, उड़न वास्ते कोई वस्त्र नहीं। ठंडे बुरज दे अंदर कैद कर दिता गया। जदों रात का वक्त होया, ये मोती राम महरा जी नूं सच्चे पातशाह जी की प्रीत ने झंझोड़िया ते मोती राम महरा अपने घरवाली दे गहने जिहड़े सी कोतवाल कोल रख करके सन ला करके महाराज दे साहबजादियां नूं सच्चे पातशाह जी दे माता जी नूं दुध छकाउण दी सेवा मोती राम महरा ने कीती। सच्चे पातशाह जी महाराज दे साहबजादियां नूं दिन जदों चढ़िया है दिन ते दिन चढ़न तो जिहड़ा मोरिंडे दा सीगा कोतवाल पहली बार जदों ये लैण गया ते साहबजादियां नूं भेजणों इनकार कर दिता। अपनी गोद विच बिठा करके ते समय लुका लिया अपने वस्त्र दे नाल। जदों जा करके इस कोतवाल ने दसिया जो रंगड़ वै, तदों जिहड़ा झूठा नंद है खत्तरी ये बोलिया, कहण लगा इन्ना लाहो लश्कर खपा दिता है, इन्नी ज़्यादी मुगलिया हुकूमत दे अगे बगावत की है, जाओ उन्हां दे साहबजादियां नूं लैके आओ। ये फिर जदों कोतवाल लैण वास्ते आया, माता जी ने अपने वस्त्र नाल जिहड़ा बाबा जोरावर सिंह साहब ते बाबा फतेह सिंह साहब नूं लुकाया होया है, पर जदों आया ना रंगड़ ते बाबा जुझार सिंह साहिब जी, वाहिगुरू बाबा जोरावर सिंह साहिब जी माता जी की गोद विचों उठ करके कहण लगे, माता जी असीं हुण तुरकां दी सभा विच जावांगे ना तां ये गल सानूं ठीक नहीं बण आउंदी। तुसीं क्यों साडे लई इन्ना निढाल होए हो। इउं कह के फतेह सिंह साहब दी बाजू नूं पकड़िया ते बाबा फतेह सिंह साहब जी भी दादी मां दी गोद विचों उठे है ते ये रंगड़ सिपाहियां समेत साहबजादियां नूं घेरे विच लै करके कचहरी वल नूं तुर पिया। जो कुछ कचहरी विच वार्तालाप होई कल विस्तार सहित आपां कथा विच सरवण कीता। किवें जदों सरहंद दे सूबे वजीर खान दे कोल खलोतिया होया इस झूठे नंद ने कहा कि तुहाडे पिता जी जंग विच मारे जा चुके है, तुहाडे वड्डे भरा भी जंग विच मारे जा चुके है, हुण तुहाडा कोई रखवाला नहीं रहा, तुहानूं संभालण वाला नहीं कोई रहा, हुण तुसीं जिहड़ा साडे कोल ही इत्थे रहो, नवाब सवाब तुहाडा बहुत ज़्यादा ख्याल रखणगे, दीने इस्लाम नूं तुसीं कबूल करो। जदों इउं झूठे नंद ने कहा कि नवाब साहब दे अगे सजदा करना करो, ते फिर बाबा जोरावर सिंह साहब जी ने कहा कि असीं अकाल पुरख वाहिगुरू दा स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे चरनां ते शीश झुकाउंदे हां, किसे जालम अहंकारी दे अगे असीं अपना शीश नहीं झुकावांगे। जिहड़ा तुसीं कहने हो कि साडे पिता जी मारे जा चुके है, जिवें फिर प्रमाण दे करके बाबा जोरावर सिंह साहब ने कहा आकाश नूं कोई मार सकदा है, सूरज चंद्रमा नूं कोई पकड़ सकदा है, इसे तरह साडे पिता जी नूं कोई मार नहीं सकदा है। वो तां आप अकाल पुरख वाहिगुरू हन,
ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਸਦੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ ਨਵਾਬ ਅਖਵਾਓਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਕੱਲ ਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਪਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨੂੜ ਕੇ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਸੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਹੈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਨੀਤੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਵੈਰੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੁਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਾਰਤਾਂ ਦਸੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਉਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪਾਨ ਝਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਹੰਦੀ ਸੂਬਾ ਫਿਰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ। ਦੀਨ ਬਿਖੈ ਆਵੋ ਤੁਮ ਅਬੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਰਹੰਦੀ ਸੂਬਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕਰੋ, ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਰਕ ਸ਼ਰਾ ਕੋ ਮਾਨੋ ਸਬੈ। ਸਾਰੇ ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ। ਪੁਨ ਤੁਮ ਕੋ ਦੇ ਬਹੁ ਵਡਿਆਈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗਜ ਬਾਜੀ ਅਰ ਧਨ ਸਮੁਦਾਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਧਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਕਟ ਆਪਨੇ ਰਾਖੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ। ਪਾਲਨ ਪੋਸਨ ਕੋ ਅਬਿਲਾਖੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਕੁਛ ਬੜੋ ਬਣਾਵਹਿ। ਤੇ ਕੁਝ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਵੱਡਾ ਮਰਤਬਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਤਕ ਚਮੂ ਸੰਗ ਤੁਮ ਲਾਵਹਿ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ। ਜਿਮ ਹਮ ਕਰਹਿ ਅਦਕ ਸਿਰਦਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਿਮ ਹੋਵੋਗੇ ਲਿਹੁ ਸੁਖ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਭਾਰੀ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨਤ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰਿਸ ਆਈ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਵੀਰ ਰਸ ਆਇਆ ਏ। ਬੂਝਿਓ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਲਗ ਭਾਈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹੁੰਚਿਓ ਸਮਾਂ ਮੋਹਿ ਅਸ ਜੋਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਮੇ ਪਰ ਜਿਮ ਹੋਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਾਬਤ ਰਹਿਨ ਬਾਤ ਹੈ। ਨੇ ਹੈ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਉੱਤਰ ਦੀਨਾ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਮ ਪਿਤਾਮੇ ਜਿਉ ਰਖ ਲੀਨਾ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਭ ਜਸ ਤੇ ਜਗ ਪੂਰਨ ਕੀਨਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਏ। ਤੀਨ ਲੋਕ ਮਹਿ ਸ਼ਾਕਾ ਚੀਨਾ। ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ, ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਐਸਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ। ਹਮ ਤੁਮ ਕੋ ਤਿਮ ਹੀ ਬਨ ਆਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੋਤਰੇ ਆ। ਹੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇਹੋ ਤੁਰਕਨ ਮੂਲ ਗਵਾਵੈ। ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਗ ਹੈ ਫੇਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਨੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਐਸਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਿਆ
ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ। ਤਨ ਸਭ ਨਾਸਵੰਤ ਹੀ ਹੇਰ। ਤੇ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਸਦਾ ਨਾਸ਼ਵੰਤੀ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਰਧ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਬਿਖੈ ਲਿਆਵਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਓ ਪਿਤਾਮੇ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਤ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਧਰਮ ਤੁਰੰਦਰ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਨ ਕਹਿਨੇ ਪਰ ਪਨਹੀ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀਵਾਨ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਠੋਕਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤਿਮ ਸਾਕਾ ਜਗ ਤੁਮ ਦਿਖਰਾਵੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀਰ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਕੋ ਥਿਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੋ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਚਿੱਤ ਨੂੰ। ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣ ਬੰਸ ਹਮਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣ ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਰੱਖੋ ਤਿਸ ਕੀ ਲਾਜ ਉਦਾਰਾ। ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਬੰਸ ਦੀ ਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਏਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਸੁਨੇ ਅਨੁਜ ਤੇ ਧੀਰਜ ਬੈਨ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਸੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਓ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰਿਸਨੈਨ। ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨੇਤਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸਰਾ ਸੀਸ ਹਮ ਪਨਹੀ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਆਪਨੋ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਰੀ। ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਾਂਗੇ। ਹਮਰੇ ਬੰਸ ਰੀਤ ਇਸ ਮਾਈ। ਹਮਰੇ ਬੰਸ ਰੀਤ ਇਮ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੀਤ ਚਲੀ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੀਸ ਦੇਤ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਿਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕਰਕੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਤ ਹੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗੇ। ਤੁਮਰੀ ਜਰਾ ਉਖਾਰਨ ਹੇਤ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਮ ਨਹਿ ਡਰ ਪਹਿਗੇ ਸਿਰ ਦੇਤ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਕਹਾਂ ਮੰਦ ਮਤ ਤੂੰ ਬਿਰਮਾਵੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਮੰਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਕੂਰ ਪਦਾਰਥ ਪਰ ਨਾ ਲੁਭਾਵੈ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਵਜੀਦਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਐ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਦੋਂ ਸੱਚੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਧਰਮ ਸਾਚ ਹੈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗ। ਧਰਮ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ
ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਅਸ ਮੂਰਖ ਕਰਹਿ ਜੋ ਭੰਗ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਵੇ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਗਨ ਅਵਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਹਨ ਤੁਰਕ ਜਰਨ ਕੋ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮ ਸਰ ਦੈਬੇ ਬਾਇਓ ਵਡੇਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣ ਲੈ ਵਜੀਦ ਖਾਨ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਾ ਰਹੇ ਛਾਰ ਕਰਹਿ ਨਹਿ ਦੇਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲ ਪਵੇ ਨਾਲ, ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੜਨ ਲੱਗਿਆ ਘੜੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਸੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਨਤ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਬਾਨੀ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਸਭਾ ਬਿਸਮਾਨੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੁਰਕ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉ ਨਾ ਕਹੈ ਗੁਰ ਕੇ ਸੁਤ ਅਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਨੇ ਰਿਆਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਨ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਸ਼ੁਭਗਤ ਲਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਭਗਤ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿਰਭੈ ਹੋਣ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹਿੰਦੂ ਤਹਿ ਸਬੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ, ਭਾਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੋਲਤ ਪੇ ਤਬੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਇਹੋ ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ। ਤੁਰਕ ਜਰੇ ਔਰ ਜਰੇ ਨਾ ਕੈਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਵੈ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੜ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਭਾ। ਪਾਵਸ ਪਰੇ ਜਵਾਸਾ ਜੈਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਵਾਸਾ ਇੱਕ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੱਟੜ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੜੇ ਚਾਪਲੂਸ ਨੇ, ਸਮੇਤ ਵਜੀਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੜ ਬਲ ਗਏ, ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਦੇ ਨੈਣ ਤਰੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤੇੜਾ ਸੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਡਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਮ ਕਹਿ ਕਰੇਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਇਨਕੋ ਅਬ ਦਹਿ ਹੈ ਮਰਵਾਏ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਇਮ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਰਿਸਕੋ ਪਾਏ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ। ਦੋਹਰਾ ਖੱਤਰੀ ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ ਤਬ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਨਵਾਬ ਕੇ ਸਾਥ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਮ ਇਹ ਬੋਲਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖੋ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਡਰਤ ਨਾ ਜੋਰਤ ਹਾਥ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਾਉ ਪਈ
ਵੱਡੇ ਹੋਏਗੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਲੱਖ ਹੋ ਲਸ਼ਕਰ ਕੀਨ ਸਹਾਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੋ ਲਸ਼ਕਰ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਨਿਤ ਊਦਮ ਕੋ ਦੇਸ਼ ਉਠਾਵੇ। ਤੇ ਨੇਤਾਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝਗੜਾ ਉਠਾਈ ਰੱਖਦੇ ਐ, ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਐ। ਇਹ ਚਾਪਲੂਸ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਟੁਕੜਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੋਲਦੇ ਐ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛਪਾ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਛੁਪਦਾ ਸੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਨਿਤ ਊਦਮ ਕੋ ਦੇਸ਼ ਉਠਾਵੇ। ਕਿ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਹੀ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਨਹਿ ਕਿਉ ਹੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਗੇ। ਅਬ ਪਕਰੇ ਬਸ ਆਏ ਤੁਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਛੂਟ ਨਾ ਜਾਹੇ ਮਵਾਸ ਮੁਝਾਰੇ। ਕਿਤੇ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਣ ਫਿਰ ਆਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਕੋ ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਉਪਚਾਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋ ਹੁਕਮ ਕਹੇ ਕਰੈ ਪ੍ਰਹਾਰੂ। ਤੇ ਕਰੋ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਝੂਠੇ ਨੰਦ ਨੇ ਏਡਾ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਏ। ਹੁਤੇ ਸਭਾ ਮਹਿ ਖਾਨ ਮਲੇਰੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ, ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਮਰਿਆ ਸੀ ਨਾਰ ਖਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੋ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉੱਠ ਕਰਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਮਸਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਏ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਫਤਿਹ ਜਾਨ ਬੋਲੇ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਤੇ ਤਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਜੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਸ ਸਮੇਂ ਵਰਗਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉਸਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਇਰਾਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਉਥੋਂ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਲਕ ਸ਼ੀਰ ਖੋਰ ਕਿਆ ਦੋਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਲਕ ਸ਼ੀਰ ਖੋਰ ਭਾਵ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬਾਲਕ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਹਾਨ ਲਾਭ ਕੀ ਇਨਹਿ ਨਾ ਹੋਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨ ਲਾਭ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਸੁਨ ਪਾਪੀ ਤਬ ਏਵ ਨਵਾਬ। ਤੇ ਇਉਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਜੋ ਪਾਪੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਤ ਉਤ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਓ ਸ਼ਤਾਬ। ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਰ ਸਨਮੁਖ ਕਿਨਹੂ ਨ ਮਾਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੇ ਧੌਣਾ ਝੁਕਾ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਮ ਤੇ ਬਾਲਕ ਹੋਏ ਨ ਹਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਰ ਦਾਹਨੀ ਦਿਸ ਜਬ ਹੇਰਾ। ਦੌਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਨੀਬ ਗਰੀਬ ਕਰ ਥਿਰ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ
ਧੌਣੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਮੇ ਦਿਸ ਤਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਲਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਨਹਿ ਕਿਨ ਮਾਨੀ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ ਇਹਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਾਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੋਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਬ ਤਮੈ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਮ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸਾਰੀ ਲੱਗ ਕੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵਕਤ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਕਿਹਾ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਵੈ, ਕਦਾ ਸਰੀਰ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਇੱਥੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਚਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਉਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗਾਂ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਧਰੀਆਂ ਸੀ। ਏਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਟ ਧਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੇਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਡਾ ਛਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੋਡੇ ਦੀ ਚੱਪਣੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਟ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਗੜਕਿਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨੀਂਹ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਨੀਂਹ ਦੇ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਹਿਕਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਖੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਿਆਂਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਦਮ ਤਬੈ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ। ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਚ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਿਰ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਇਓ ਗਿਰਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਹਰ ਦੂਸਰੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰਾ। ਬੋਹਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸੀਸ ਉਤਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਭਇਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਨ ਮਹਿ ਥਿਓ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸੁਤ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਿਰ ਦਿਓ ਉਤਾਰੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਲਪ ਆਰ ਬਲ ਪਕਰੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਆਰਜੂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਪਰ ਕਰਹਿ ਇਮ ਕੋਏ, ਇਹੋ ਜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਤੁਰਕਨ ਜਰਾ ਬਿਨਾਸੀ ਕਰਕੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂਪੁਰ ਆਨੰਦ ਧਰ ਕੇ, ਆਨੰਦ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਪੁਰੀ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ। ਕਰੇ ਕਲੰਕਤ ਰਿਪ ਕੁਲ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੰਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਤੇਜ ਕੋ ਛੀਨ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਸ ਛਿਨ ਤੁਰਕ ਹਿੰਦੂ ਤਹ ਝਾਰੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਰਕ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੱਤਰੀ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵਤ ਗਾਰੀ, ਇਸ ਖੱਤਰੀ ਝੂਠੇ ਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਇਹ ਦੋਖੀ ਹੈ ਬੜੋ ਚੰਡਾਲਾ, ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਚੰਡਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਬਾਲਕ ਕਹਿਓ ਕਰਾਲਾ, ਬਾਲਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜੇ ਕਰਾਲਾ ਭਿਆਨਕ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰ ਹਾਹਾਕਾਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਆਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਸ ਫਟਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਜਾਨੀ ਤੁਰਕਨ ਜਰਾ ਉਪਾਰੇ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਏ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਟੋਡਰ ਮਲ ਬਹੁ ਧਨੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਟੋਡਰ ਮੱਲ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਧਨੀ ਸੇਠ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਕੈਦ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਕਰਨ ਸੁਨੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਕੜਨ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਿਓ ਧਨ ਗਨ ਦੇ ਤੇ ਕੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਛੁਰਵਾਵਨ ਕਹਿ ਕਿ ਕੈ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਨ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਮੰਗਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਵਾਂ। ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤਹ ਦਿਓ ਪੁਚਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਾਵੋ ਜਗਤ ਬਿਖੈ ਵਡਿਆਈ, ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਾ ਦਰਬ ਜੋ ਸਰਬ ਬਿਨਾਸ਼ੀ, ਕੀ ਆ ਧਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਗੁਰ ਪਦਵੀ ਦੈ ਹੈ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਦਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੋਡਰ ਮੱਲਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੈਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਬਨਾਸੀ ਪਦ ਦੇਣਗੇ। ਕਰਤ ਉਤਾਇਲ ਕੇ ਚਲ ਆਵਾ, ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਆ ਗਏ। ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਦੇਖਤ ਦੁਖ ਪਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡਾਢਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਸੁਨੀ ਨਰਨ ਤੇ ਇਨਹੁ ਪ੍ਰਹਾਰੇ, ਸੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਦੁਖੀ ਚਿਤ ਮਹਿ ਤਿਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ। ਹੋਇਓ ਤਬ ਉਤਪਾਤ ਵਿਸਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿਰ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਕੰਪੀ ਧਰਤ ਆਏ ਪੁੰਚਾਲਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਕੰਬ
ਉੱਠੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਐਚਿਤ ਕੰਕਰ ਧੂਰ ਕਨੇਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਤੇ ਕੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੀ ਬਾਇਓ ਬਹੁ ਬੇਰ ਕੁਫੇਰੀ ਫੇਰੀ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਹਵਾਈ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਸਭਹਿਨ ਕੇ ਲੋਚਨ ਰਜ ਪਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕੂਕੀ ਵਹਿਰ ਸ਼ਿਵਾ ਮੁਦ ਭਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿੱਦੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੂਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਨ ਘਨ ਗਰਜ ਗਗਨ ਤੇ ਸੁਣੀ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੱਦਲ ਤੋਂ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰਜਣਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਪੁਛਤਾਵਤ ਮੁੰਡੀ ਧੁਨੀ ਸਾਰੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿਰ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਬੁੱਧ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਭਇਓ ਕਹਿਰ ਵੱਡ ਕਰਤ ਉਚਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਇਸ ਵਜੀਦੇ ਨੇ। ਉਠੈ ਉਪਦਰਵ ਰਾਜ ਵਿਧੰਸੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦਰਵ ਹੁਣ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ਤੁਰਕ ਨਿਸੰਸੈ ਨਿਸੰਸੈ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕਲ ਕੁਕਰਮ ਕੁਲਛਨ ਹੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮ ਭਾਵ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਖੋਟੇ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਟੋਡਰ ਮਲ ਹੋਏ ਦੁਖੀ ਕਨੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਟੋਡਰ ਮਲ ਜੀ ਤੇ ਸਮੇਂ। ਗਮਨਿਓ ਤੁਰਤ ਮਾਤ ਜਿਹ ਬੈਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਟੋਡਰ ਮਲ ਜੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਆ। ਚਿੰਤਾ ਬਸ ਥਿਰ ਮੂਰਤ ਜੈਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੱਥਰ ਦੀ, ਇਵੇਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਐ। ਇੱਕ ਰਸ ਸਥਿਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੌਂਕੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਟੋਡਰ ਮਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਟੋਡਰ ਮਲ ਗਇਓ ਟੋਡਰ ਮਲ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਏ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਪਗ ਬੰਦਤ ਭਇਓ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਟੋਡਰ ਮਲ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਿਹਬਲ ਅਸਵਨ ਬਦਨ ਪਖਾਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਬਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਟੋਡਰ ਮਲ ਜੀ ਨੇ। ਰੁਕਿਓ ਕੰਠ ਨਹਿ ਜਾਏ ਉਚਾਰਾ ਕੰਠ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਟੋਡਰ ਮਲ ਜੀ ਕੋਲ। ਦੇਖ ਦਸ਼ਾ ਤਿਸ ਕੀ ਦੁਖ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਠਿਓ ਹੌਲ ਔਰ ਮਾਤ ਵਿਚਾਰੀ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ। ਦੇਖ ਦਸ਼ਾ ਤਿਸ ਕੀ ਦੁਖ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਸ਼ਾ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਹੈ ਟੋਡਰ ਮਲ ਦੀ, ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਬਰਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਠਿਓ ਹੌਲ ਔਰ ਮਾਤ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਬੜਾ ਹੌਲੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੁਖੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਇਓ ਕੌਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਤ ਦੁਖੀ ਹੇਤ ਕਹੋ ਤਾਉਨ ਕਿਉਂ ਅਤਸ਼ੈ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ? ਕਿਆ ਬੂਝਤ ਬੈਠੀ ਅਬ ਮਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਮਰਤ ਪਿਖੇ ਮੈਂ ਦਵੈ ਗੁਰ ਤਾਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜੀਵਤ ਰਹਿਓ ਫਟੀ ਨਹਿ ਛਾਤੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਟ ਗਈ? ਮੋਤੇ ਕੋਮਲ ਪਾਹਨ ਜਾਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਿਘਲ ਗਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਵੇਖ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਿਰਭਾਗ ਬਤਾਵਨ ਆਇਓ ਮੈਂ ਖੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਨਹਿ ਗੁਰ ਪੁੱਤਰਨ ਸੰਗ ਸਿਧਾਇਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਕੋ ਦਰਬ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੇਤ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਧਨ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਉ ਕਿਉ ਕਰ ਬਚਾਏ ਸੇ ਲੇਤ ਜਿਵੇਂ
ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਕਰੋ ਬਨਾਵਨ ਕੋਈ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨਹਿ ਸਿੱਖੀ ਮਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੁਨਿਓ ਬਾਕ ਖਰਬਾਨ ਸਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਕ ਸੁਣਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਕ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਫੇਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਲੱਗਿਓ ਕਾਨ ਵਿੰਦ ਰਿਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਉਂ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਣ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਬਾਕ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿੰਨ ਗਏ ਹੋਣ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਐ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਐ ਸਮਕਾਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਉਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਖੇ ਜੀ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹੀਰਾ ਚੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਸੀਸ ਪਟ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀਗੇ, ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੜਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹਜੂਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ ਬਹੁਬਿਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ। ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਗੋ ਬਾਣਾ ਪਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੀ ਸੱਚਖੰਡ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੜਾਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਦਰ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਨਿਕਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਦਰ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਲਏ। ਮਿਲ ਪੌਤਰਨ ਗੁਰਪੁਰੀ ਪਧਾਰੇ। ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਪੁਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੀਨੋਂ ਤਨ ਟੋਡਰ ਸਸਕਾਰੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਟੋਡਰ ਮਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਰੀਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਏਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟੋਡਰ ਮਲ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੇ ਰੁੱਖ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਰੁੱਖ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਟੋਡਰ ਮਲ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਰੀਰ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਚਿਖਾ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਟੋਡਰ ਮਲ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜੁਨੇ ਪੁਸ਼ਪ ਬਾਸਨ ਮਹਿੰਡਾਰੇ ਤੇ ਚੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਸੀ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਮਿਲ ਤਹਾਂ ਦਬਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਇਮ ਮਾਹੀ ਸਭ ਗਾਥ ਸੁਨਾਏ ਇਹਨੇ ਮਾਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜੂਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਕੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਐਸਾ ਲਾਸਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ। ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਆਵੇ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ